Hello everyone, welcome to Digital Learning. Here we are learning data structures using C++ for BSc program, Computer Science subject, second semester, session number 25, created by Shweta M. In this session, we will learn about queue definitions, array implementation of the queue, and linked list implementation of queue. Let's start with the basic definition of data structure. A data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. So whatever the data we are storing in a computer, that data need to be stored in an organized manner so that operation performed on the data can be done effectively. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೇಟಾನ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. One is primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive data structure will contain basic data types, that is integer, float or real, character or boolean. So primitive data structure ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟೀಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಇಂಥವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ again non-primitive data structure is divided into two parts. One is linear data structure and another one is non-linear data structure. In linear data structure, we have arrays, linked list, stacks and queues. In non-linear data structure, we have trees and graphs. So linear data structures alli arrays use ಮಾಡ್ತೀವಿ, linked list, stacks, queues ಇದೆಲ್ಲ linear data structures ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್. So here in this session we are dealing with queues. In previous sessions we learned about linked list, we learned about stacks. So in this session we are learning about queue data structure. So queue is a linear data structure which belongs to non-primitive data structures. So what is queue? Queue is another special kind of a list where items are inserted at one end called rear and deleted at another end called front end. So this is one major difference between the stacks and queue. In previous session we know that in stack also we can insert an element, we can delete an element, but it is having only one end, that is top of the stack. But in queue again it is a list with collection of items. Here we can insert an item, we can delete an item, but insertion can be done at the end called rear end and deletion can be done at front end. Okay, so ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗೂ ಕ್ಯೂಗೂ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ and another one is rear end. Deletion is done at front end, insertion is done at rear end. Okay. So another name for the queue is FIFO, that is first in first out. So the element which is inserted first is the element which is removed first. So that's why it is first in first out. So queuನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಲೀಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂ.
So insertion operations is called as an NQ, which is done at the rear end of the queue, where DQ means deleting a queue that is done at the starting point or front of the queue. So in general queueಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ where the person who is standing in a queue to pay the fees. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೌಂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ? ಫಸ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರೋರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫೀಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕೌಂಟರ್ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಫೀಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ. That is how queue will work. So see here, this is an example for the queue, empty queue. Okay, so here 0 1 2 3 4 maximum we can store 5 elements. Here the index value starts from 0 1 2 3 and 4. Okay, here the queue is empty, ಏನilla queue ಅಲ್ಲಿ empty ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದೆ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಅಲ್ಲೇ, ಫ್ರಂಟ್ ಹೋದೇನೆ ರೇರ್ ಹೋದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಎರಡೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ 0ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಂಟಿ. ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂಟಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 11. I want to insert one element called 11. So how to insert this? See here I inserted an element for the first position. Okay, now this will become the front. ಮುಂದೆ ಬಂತು, ಇದು ಫ್ರಂಟ್. ಹಿಂದೆ ರೇರ್ ಹೋಯಿತು, ರೇರ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೇರ್ ಏನಾಯಿತು, ರೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೇರ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ 0. Because this is the first position. So front is 0. Rear will move to the next position called a rear plus 1. Next, we want to insert one more element, that is 22. Okay, see here 22. Now front will not change. Okay, we have to insert 22 next to the front, that is at the rear. Rear end ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So in the rear end we inserted 22 and rear pointed to the next position. Rear equals rear plus 1, that is in the second position, and we inserted the new element. Front is there as usual 0. Front ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರೇರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 33. Again front is in the same position. Okay, here we cannot insert. Next we have 22. We have to insert in the rear end only. Rear end ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು 33ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ ಎಂಡ್ನ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. we can insert element in the rear end. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ರೇರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೇರ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೇರ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ದೆನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. See, this is insertion. We inserted 11, we inserted 22, we inserted 33. Now I want to remove an element. We want to delete. So ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 22 ಆಗಲ್ಲ, 33 ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? 11. 11 is the person who will pay the fees first. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಕಟ್ಬೋದು ಫೀಸು, ಆಮೇಲೆ 22, ಆಮೇಲೆ 33, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಯಾರು? 11, ನೆಕ್ಸ್ಟು 22, ನೆಕ್ಸ್ಟು 33. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್?
that is 11. 11 is the element which is inserted first in the queue. So we can remove 11 first. Now delete an element. The element deleted is the element at the front of the queue. So the status of the queue is, so we deleted first element, that is 11. Now front will get incremented. Front equals front plus 1. That is, it is in 0. Now it got moved to 1. See, when you insert an element, a rear will get incremented. When you delete an element, front will get incremented. Observe ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅದೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, when we insert an element, a rear will get incremented. When we delete an element, front will get incremented. Okay, so we remove the element 11. So front will get incremented from 0 to 1. Rear will keep be in the same position. We won't change it. Next, again, if you want to remove one more element, okay, so which is the element 22. 22 will be deleted. Again, front will get incremented. Front equals front plus 1. So it will go move from one position to second position. Okay, whenever you delete an element, front will get incremented. So rear is in third position, front is in second position. Okay, again, think that we want to insert two more elements. You can delete 33 also, no issues. We want to have two more elements, that is 44. Yes, here it is 55. So rear, see this rear is in last position now. Rear equals 5, front equals 2. So if you want to delete, again you have to delete from the front element. We have to add the element from the rear end. Now again, if you want to insert an element 66, it is not possible. Why? Because rear is already there in the last position. Beyond that you don't have any other space. Okay, maximum 5 elements ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ರೇರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಟಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಎಂಟಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ರೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ queue. When we insert an element, okay. When we delete an element, okay. So when you delete an element, front space will be empty. But whenever you want to insert an element, you have to insert from the rear. Rear has reached the max. Rear maximum reach ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 5 ಅಂದರೆ 5 ಪೊಸಿಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೇರ್ನ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We can insert only from the rear end. So in this position, even though if you want to insert a new element, it is not possible. Even after deleting 2 elements and the space is empty, still insertion is not possible. Now let's come to the representation of queue. So just now we learned the queue. Queue ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೇರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೌಂಟರ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಕ್ಯೂ? ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕ್ಯೂನ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 2 ways. One is array representation and another one is linked list representation. ಕ್ಯೂನ ನಾವು 2 ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ an array. Okay, so queue can be represented using linear arrays. So 2 variables needed, one is front end and another one is rear end. So it is of fixed size. See, maximum you can insert 6 letters or 5. This is a string, no? So 5 letters are there, HELLO, last one will be null. So front end and rear end variables. Front end means where we can delete an element, rear end means where we can insert an
element. Okay, HELLO 0, 1, 2, 3, 4th position. Last position usually will be null. So arrays will be of fixed size. You can represent Q in arrays. Okay, one you need to have is front end and rear end. In the same way, we can also represent array queues in linked list. So linked list means linked list is a collection of node. Each node is having a two part. One is address part and another one is link part. Already ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು linked list ನಾವು previous sessions ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ linked list ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ನೋಡಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ, ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ 9 link part. Link is connected to the next node. Next node we have a data 1. Again in link part we have address of the next node. Again here we have a data 7 and it is connected to the link part will have the address of the next node. Next node we have a 4 and think that this is the last node at present. So last node is having a null of address. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, null ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್, ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಇದೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ 7 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನಲ್. Again, if you want to insert a new element, you have to insert in the rear end. Increment the rate, add a new node, add the data and update the link part. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಬದಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ representation of the queue will be done. In linked queue, there are 2 points maintained in the memory, front pointer and rear pointer. Front pointer always points to the starting element. Rear pointer always points to the last element of the queue. Front pointer contains the address of the starting element of the queue, while the rear pointer contains the address of the last element of the queue. So front ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇರ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ನೋಡ್ ಇನ್ ದ ರೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್. ಫ್ರಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಡಿಲೀಟ್ ಈಗ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೇರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. So points to be remembered, queue is a linear data structure where insertion is done in the rear end and deletion can be done in the front end. Queue is called first in first out. See, first element which is inserted is the first element to be deleted. So it will follow the concept first in first out. So queue ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, it is a linear data structure. Elements are stored in one by one order. Here we have 2 ends, one is front end and another one is rear end. We will insert an element in the rear end, then the rear will get incremented. We delete an element from the front end where front will get incremented. This, let's end this session. Here we have some references for your studies. Follow that. Thank you.